එන්න එපා කියලා තියෙන්නේ. ஆயுதங்களோ இல்லாட்டி கூட ஆக்கிரமிப்போ வந்து எங்களுக்கு வந்து இதாகாது. எங்களுடைய நிலம் எங்களுக்கு வேண்டும். எங்கள் தமிழ் தலைமைகள் செய்த தவறினால் இன்றைக்கு ஒரு எமது தமிழருக்கு ஒரு பிரச்சனை என்றால் கதைப்பதற்கு எந்த தலைமையும் இல்லை. நீதிபதி பன்சலே அப்பே இடம ஐயன் உங்க பேர்ல வீடியோ தான் ஒருவேளை கட்டளைக்கு பண்றது கட்டளைக்கு பண்ணாங்க பேரை வாசிக்கணும் கட்டளை இதுல இருக்கிற கட்டளை தானே அத பெண்ணன் பாய் ஓன විදියට මේ නෑද කෝට්ටෝනේ දනු පොඩ්ඩෝන දනු දීලා තියන්නේ පොඩ්ඩක් කියන්න හරි හරි අපේ ඉඩම අපිට තියෝ ඉඩම උසාවිය නියෝගයක් තියෙනවා පොඩ ඉන්න උසාවි නියෝගය කලවල තියෙනවා තර්ජනීය කරන්න එපා හරි මට පාඩම් එන්න එපා ඔයගොල්ලෝ උසාවියෙන් බලාගන්න හරි මේ පලාරියට හරි මෙයාට එන්න එපා කියලා තියෙන්නේ ನೀತಿ ವಿರೋಧಿ ಪಂಚಲೆ ಮಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೆವಡ ಪಾರ ನೀತಿ ವಿರೋಧಿ ಪಂಚಲೆ 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 මට මේක දැනුම් දීලා තියෙන්නේ දැනුම් දීමක් කරන්නනේ තියෙන්නේ දැනුම් දීමක් කරලා තියෙන්නේ මට හරි ඕගොල්ලන්ගේ බල කරලා මේව කරන්න එපා අරක්කු සුවඳ කියනවා මෙතන හරි මේ අපි දැන් නෑ නමුත් මේක පොඩ්ඩක් බලන්න මේ අධිකරණ නියෝගයේ ඔබතුමාගේ නමින් තියෙනවා පොඩ්ඩක් නායනේ ජීත් ඔතන 11 දෙනෙක් තියෙනවා ඉතින් ඔබතුමාගේ නම තියෙනවනේ මේ කෝට්ටෝනේ මහත්මයා මේක අහගන්න කියෝනේ මෙතන අපේ රණ්ඩු වෙලා වැඩක් නෑ හරි මට මම නීතිය දැනගෙන ඉන්නේ මෙතන මට එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවනේ මෙතන හරි මෙතන කරන්න මහත්මයා දැන් දන්නවනේ කියවලනේ හරි මේ කියවල මට ඔබතුමා කියවල බැලුවානේ රයිට් මේක තියෙන විදිහට මෙච්චරයි මේ අහගන්න සාමකාමීව කරන්න පිටට අපිට ප්‍රශ්නයක් නෑ හැබැයි මේ පාරවල් අවිර කරන්න බෑ පාර මේක පාර අයිනේ කරන්න හරි පාර ප්‍රධාන පාර අවිර කරන්න බෑ කිසියම් නතර ඉන්න බෑ මේ පැත්තේ කවුරුත් ඉන්න බෑ නීතියෙන් පිට යනවා නම් නීතිය ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා නීතිඥයෙක්නේ නීති ගරුකල් කරන්නකෝ ඔව් නීති ගරුකණන් එන්නේ පරිසර ඒක ඔබතුමාලා ඒක අධිකරණවම ඔව් උසාවියෙන් කරනවා හරිද ඉඩම් පත්ත අපිට මෙතන රණ්ඩු වෙලා වැඩක් නෑ අපිට හරි ඇත්තටම ඔය අපි එකට කතා කරන්න ඕන පුද්ගලයෝ කියන්නේ ඉස්සරහට හරි උසාවියේදී උසාවිය ඕන එකක් කරන්න ප්‍රශ්නයක් නෑ මේක මම කියවලා තියෙනවා අරවන්න විද්‍ය මම විස නායනජි මම ඕගොල්ලෝ මට ෆයිල් කරලා දුන්නා මම මේක කියවලා තියෙනවා ආ කියලා තේරුම් අරන් නෑ අනිත් අය ඉන්නවා මේක මේ දෙමළෙන් කියන්නේ මේගොල්ලන්ට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න අපේ කියවන්න දෙන්නකො කෝට් ඕඩර් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න දෙන්න මෙයාලා අනිත් කට කෝට් ඕඩර් එක ඊයේ ගෙනල්ලා කියවුවා නෑ තව ප්‍රොටෙස්ට් එක නේ විස නායනජි හිතනවද මම මේගොල්ලන්ට කියලා දීලා නෑ කියන්නේ නීතිය කියන්න දෙන්න බලය තියන්නේ මේ අධිකරණයෙන් දීලා හරි අධිකරණයෙන් එකක් ගෙනල්ලා අලවලා නම් මෙන්න මේව කියලා
තියෙනවා මේ විදිහට තමයි අපිට මෙතන හැසිරෙන්න ඕනේ කියලා. හරි මේක අහගන්න මේක प्लीज पलाले तयिरी ग्राम सभയിൽ உள்ள திச மகாராம சௌத் විහාර மேற்படி பேருவட்ட நபர்களிலானோ අපි මෙතන ඕගොල්ලෝ බල කරලා ප්‍රධාන උළවායින් ඕක ඥානනා කියවලා ஏற்படுத்த கூடாது 2025 மூணாம் மாசம் 12ஆம் தேதியிலிருந்து 2025 மூணாம் மாசம் 25 මේක ඉතින් නම තියෙනවා නම් ඒ 11 දෙනාට ප්‍රශ්නේ මේක 500ක් 600ක් 1000ක් එනවා හවස එනවා මේ පාර සටකෝවේ නෑ නෑ මේක නීති විරෝධී නෙමෙයි අරක නීති විරෝධී ආතන්ත්‍රවාදී අයිතිය නීති විරෝධී බෞද්ධ ශාසන අමාත්‍ය ඇමතිතුමා කියලා තියෙනවා අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමා කියලා තියෙනවා මේක සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ ඒක මේක නීති විරෝධී අත්අඩංගුවට ගන්න හරි එහෙම බැරි නම් මට නීතිමත් දන්නවා මේ පොළොවේ මේ පොළොවේ ඉන්න ඕගොල්ලන්ට නෑ දෙමින් නෙමෙයි මට තියෙන වේදනාව මම මේ ගමේ මේ වෙලා මේ ඔක්කොම දකුණු ඉඳලා ආවිලා පොලිසිය නීතිය මෙතන පාඩ දාන්න එන්න එපා මේ මෙහාව ගන්න මේ විහාරාධිපතිව ගන්න විහාරාධිපතිව අත්අඩංගුවට ගන්න මම කියන්නේ ඔබතුමා ඔයාලා කලවන්න යන එක මතක තියාගන්න ඔයා ඒක දන්නේ නැත්නම් ඉඳලා ගන්න හරි ඒක මටත් පුළුවන් මේ දාගත්තු පළියට මිනිස්සුන්ව බය කරලා කරන සෙල්ලම් දාන්න අපිට බලතල ඒක අවුරුදු 20ක් නම් බලමු හරි 28ක් කියන්න මේ අර විහාරාධිපතිව අත්අඩංගුවට ගන්න එහෙම ගන්න බැරි නම් මෙතනත් කරන්න බෑ අපිට කරන්න පුළුවන් ඕන එක මගේ මම ටැක්ස් ගෙවන එක කරන්නකො කියලා උසාවියේ අඩුවක් තියෙනවනේ නෑ මේ අර මෙතන මේ පාවල අපිට පොලිස් ආඥා පාඩ ගන්නවා වැරදි මාත්‍රේ හරියනවා නීතිය ක්‍රියාත් කරන්නේ නීතිය ක්‍රියාත් කරන න්‍යාය අවශ්‍ය නොකර කරන්න ඕන පාර අවශ්‍ය කරනවා නැත්නම් ඔලිවා පොලිස් නීති විරෝධී පන්සලට පොලිසිය ආරක්ෂාද නීති විරෝධී පන්සලට පොලිසිය ආරක්ෂාව නීති විරෝධී පන්සලට පොලිස් 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 ආරක්ෂාව නීති විරෝධී පන්සලට පොලිසිය ආරක්ෂාව නීති විරෝධී පන්සලට පොලිසිය ආරක්ෂාව නීති විරෝධී පන්සලට පොලිසිය ආරක්ෂාව අපේ නම අපිට දියෝ අපේ නම අපේ නම හත්ති පුණ හදිතම් පුණ වෙන්න නීති විරෝධී පන්සලය වහයිවත් කරනවා නීති විරෝධී පන්සලය වහයිවත් කරනවා නීති විරෝධී පන්සලය වහයිවත් කරනවා අපිට දියෝ අපිට දියෝ අපිට දියෝ අපිට දියෝ අපිට එපා මිනිමාරෝ நாங்கள் இன்றைக்கி தையிட்டி பகுதிக்கிறோம் சட்டவிரோத விகாரை எதிர்த்து பாருங்கள் இந்த இடத்துல தொடர்ந்து மக்கள் இன்றைக்கு போராட்டம் கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு தனியாட்ட காணிக்குள்ளே இந்த விகாரம் கட்டப்பட்டு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மக்களும் சேர்ந்து வந்து இந்த இடத்துல போராட்டத்தை முன்னெடுத்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த போராட்டம் பார்த்தீங்கன்னா பல காலமாக தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்குது அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கும் இந்த போராட்டத்தில் என்ன மாதிரியான நிகழ்வுகள் சொல்லி பார்க்க போகிறோம் தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த போராட்டத்துக்கு மக்களின் ஆதரவு கூடிக்கொண்டிருக்கு தொடர்ந்து மக்கள் எல்லாம் வந்து வந்திருக்கிறாங்க காணக்கூடியதாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா பெரியாக்கள்லாம் மோஸ்ட்லி போராட்டங்களில் ஈடுபடுறாங்க இந்த இடத்துல சிறுவர்கள் கூட வந்து போராட்டத்தில் ஈடுபடுறத நான் காணக்கூடியதாக இருக்குது இதில் பாருங்க சின்ன பிள்ளை கோஷங்களை எழுப்பி இந்த இடத்துல போராட்டம் செய்ய வேண்டிய காணக்கூடியதாக இருக்கு நீராவியடி பிள்ளையார் நீராவியடி பிள்ளையார் நீராவியடி பிள்ளையார் உருத்திரபுரீச்சரம்
உருத்திரபுரீச்சரம் உருத்திரபுரீச்சரம் கோணேச்சரம் 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 கையிட்டு 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 சட்டவிரோத விகாரையை சட்டவிரோத விகாரையை சட்டவிரோத விகாரையை சட்டவிரோத விகாரைக்கு சட்டவிரோத விகாரைக்கு வேண்டாம் 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 வேண்டும் 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 கையட்டி மண் கையட்டி மண் வந்து இன்றைய எமது தமிழருடைய நிலங்கள் பறிபோய்க் கொண்டிருக்கின்றது. நாங்கள் கடந்த காலங்களிலே போராட்டங்கள் மறைக்கப்பட்ட பின்பும் நாங்கள் இப்பவும் தமிழராகிய நாங்கள் இந்த பிஞ்சு குழந்தைகள் கொடுத்து இந்த கட்டத்திலே போராடுகிற நிலைக்கு நாங்கள் தள்ளப்படுவதை விட்டு பெரிதும் வெக்கப்படுறோம், வேதனை அடைகிறோம். ஏனென்று சொன்னால் எங்களுடைய இந்த மண்ணிலே, இந்த தைட்டி மண்ணிலே இந்த விகாரை எழுப்பப்பட்டது சட்டவிரோதமாக. ஒருவருடைய சொந்த காணிக்குள் வந்து இந்த விகாரை கட்டப்பட்டிருப்பது, இந்த விகாரை உடனே நீக்குங்கன்னு சொல்லி கடந்த 3 வருட காலமாக நாங்கள் இன்றைய நாள் வந்தால் 3 வருடத்துக்கு மேலாக போராடி கொண்டிருக்கின்றோம். ஆனால் இன்றைய நல்லாட்சி அரசு சொல்லப்படுற அரசு கண்ண மூடிக்கொண்டிருக்கின்றது. இது மிகவும் வெக்கத்துக்குரிய வேதனைக்குரிய விடயம். எனவே இந்த எங்களுடைய இந்த பிரச்சனை தீர்க்கப்பட்டு எங்களுடைய நிலம் எமக்கு வேண்டும், எமது நிலத்தை நாமே ஆள வேண்டும் என்ற கொள்கை எமக்கு இருக்கின்றது. நாங்கள் இந்த நேரத்திலே எமது வளங்கள் சுரண்டப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது. இந்த இடத்திலே எமது மக்களை போர்க்காலங்களிலே கலத்திவிட்டு மீள குடியமைப்பதாக கூறப்பட்டு இன்று வரைக்கும் மீள குடியமைத்தாமல் எமது நிலம் இன்று இராணுவத்தினால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது. இந்த இராணுவத்தினர் அதனால் பயிற்சிகளை செய்து கொண்டு அவர்கள் விளைவாரிகளை எடுத்துக்கொண்டு அதனை வந்து அவர்கள் லாபத்தை பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். நம்முடைய மக்கள் வேறு இடங்களிலே வாடகைக்கு குடியமர்த்தப்பட்டு இன்று தண்ணீர் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையை, மிகவும் ஒரு இழிவான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். எமது இனம் அனைத்து தமிழ் தரப்புகளும் ஒன்றிணைய வேண்டும் என்பது ஒரு ஐதீகம். ஒரு தமிழனுக்கு ஒரு பிரச்சனை என்றால் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருக்கிறது தமிழனாக இருக்கின்றது. மிகவும் வெக்கத்துக்குரிய விடயம். எனவே இந்த கடந்த முறை இந்த இடத்துல தேர்தலிலே எமது மக்கள் அறியாமை விட்ட வாக்குகள் 3 பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் எமது தமிழ் தரப்பிலே இருந்து கொண்டும் இந்த 3 பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் என்ன நடவடிக்கை மேற்கொண்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள்? அவர்கள் ஒரு நியாயம் இல்லையா, ஒரு நீதி இல்லையா? ஒரு அநீதியான செயல் நடந்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுது தமிழனுக்குத்தான் அநீதி நடக்க வேண்டுமா? தமிழர் என்று சொல்லடா தலை நிமிந்து நின்றடா என்று சொல்லப்படுற வாக்குக்கு தமிழுடைய ஒற்றுமை சகிதம் எங்கே போகின்றது? ஏன் இவ்வாறு நடக்கின்றது? தமிழுடைய பிரச்சனைக்கு தீர்க்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் இதை மிக இலகுவாக தீர்த்து விடலாம். அந்நிய காணி, ஒருவருடைய சொந்த காணிக்குள்ளே கட்டப்பட்ட இந்த விகாரை உடனடியாக நீக்கப்பட்டால் இந்த பிரச்சனை எதற்கு? உண்மை வன்மமா வேண்டாம், இனவாதம் கதைக்க வேண்டாம். இனவாதம் பேசவில்லை, இனவாத அரசியல் செய்யவில்லை. இது அரசியலான மேடையும் அல்ல, இது மக்களுடைய உரிமை, மக்களுடைய உன்னதமான இது போர், எங்களுடைய போர், மக்களுடைய பிரச்சனையை தீர்க்கக்கூடிய நாங்கள் சேர்த்துட்டோம். இதை நீ தீர்த்து விடுங்கள். 3 வருஷமாக போராடி கொண்டிருக்கின்றோம். அரசுக்கு கண் தெரியவில்லையா? இல்லது என்ன நாங்கள் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற தமிழினமா இருக்கின்றது. அனைவரையும் அன்பாக அழைத்தோம். ஒரு தமிழனுக்கு ஒரு பிரச்சனை என்றால் ஏன் ஒரு தமிழன் ஒதுங்கி நிற்கின்றீர்கள்? இது ஒரு இழிவான செயலாக தெரியவில்லையா உங்களுக்கு? என்னவா இருந்தாலும் ஒரு பிரச்சனை நீங்க கண்டுகொள்ளுங்கள். ஒரு தமிழனுக்கு நீங்க சிங்கள பெரும்பான்மை மக்கள் பாருங்கள், ஒரு சிங்கள ஒருவருக்கு ஒரு பிரச்சனை என்று சொன்னால் அடுத்த நேரம் அனைத்து சிங்கள தரப்பினரும் ஒன்றாக இணைகின்றார்கள். அப்ப அவர்கள் ஒற்றுமையாக இருக்கின்ற பொழுது எங்களுடைய ஒற்றுமை ஏன் சீர்குலைக்கப்படுகின்றது? இது என்ன காரணம்? இதுவரை இனம் 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 தமிழர் என்று நாங்கள் அடித்தெடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். எல்லாரும் வந்து ஒற்றுமையாக சேர்ந்து இந்த இடத்துல போராட்டத்தில் நான் களமிருந்தால் என்று அரசாங்கம் நமக்கு ஒரு விடிவை தந்திருக்கும். இந்த 3 வருட காலம் தொடர்ச்சியாக இந்த ஊடக நண்பர்களே, அன்பான ஊடக வீராளர்களே, உங்களை அன்பாக கேட்டுக்கொள்கின்றேன். எமது உலகுக்கு இந்த செய்திகளை எடுத்துச் செல்லுங்கள். புலம்பெயர்ந்தால் தமிழர்களே, நீங்க ஒன்றை சிந்தித்து பாருங்கள். இன்று உலகம் பல நோக்கி பரிணாம வளர்ச்சி அடைந்து போனாலும் எங்களுடைய தரப்பு தான் அதிகூடிய மூளை வளங்களை கொண்ட அத்தனை வளங்களை உடைய நாங்கள் இன்று பின்னோக்கி பொருளாதாரத்திலும் சரி, சமூக ரீதியிலும் சரி, மன ரீதியில பாதிக்கப்பட்டு மீண்டும் மீண்டும் நாங்கள் தான் ஒரு மிளச்சித்தனமான வாழ்க்கை, போராட்ட வாழ்க்கை என்று இருக்கிறோம். எப்போது நாங்கள் வாழ்க்கையை நடத்துவது? எப்போது நாங்கள் வாழ்க்கையை சந்தோஷமாக வாழ்வது? கடந்த காலங்கள் 34 வருடங்களுக்கு மேலாக போராட்டம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. இன்று பாராளுமன்றத்தில் சுயேட்சையாக அமர்த்தி விட்டிருந்த எத்தனையோ பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் நீங்க இருக்கின்றீர்கள். இதை பற்றி ஏன் கதைக்கவில்லை? தாறுமாக கதைக்கின்றீர்கள். அடுத்தவருக்கே அந்நிய காசுக்கும் அற்ப விலைகளுக்கும் விலை போகின்றீர்கள். தமிழருடைய பிரச்சனையை தீருங்க. நேரடியாக இந்த பிரச்சனை தீர்த்து முற்றுமுழுதாக இந்த தைட்டி விகாரை முற்றுமுழுதாக வந்து அகற்றப்பட வேண்டும். அவற்றி தமிழுடைய காணியிலே அந்த சொந்த காணி அவைக்கு மீள வழங்கப்பட வேண்டும். இராணுவங்கள் இதை விட்டு அகன்று எங்களுடைய சொந்த நிலத்தில் எங்களை வாழ விட வேண்டும். இதுதான் எங்களுடைய தாழ்மையான கோரிக்கை. இது இனவாத போராட்டம் அல்ல,
சிங்களவாதத்துக்கு நாங்கள் போராட்டம் இல்லை. நாங்கள் சிங்கள சகோதரரை அன்பாக மதிக்கின்றோம். ஆனால் இருந்த போதிலும் நமது உணர்வுகளை புரிந்து கொள்ளுங்கள், எங்களை மதியுங்கள். நாங்கள் உங்களை மதிக்கின்றோம். கடந்த காலங்களில் இருந்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றோம். எங்களுடைய பிரச்சனைக்கு ஏன் நீங்கள் எங்களுடைய இடத்திலே சுரண்டி நிலத்திலே நீங்கள் வளங்களை கொண்டு வந்து இவ்வளவு தூரத்துக்கு இழிவான செயலை செய்கிறபடியால் தான் மீண்டும் ஒரு போராட்டம் படிக்க வேண்டுமா? அதுக்கு நீங்க எத்தனைக்கின்றீங்களா? அவ்வாறான செயல்கள் வேண்டாம். இந்த தமிழ் தேசிய தரப்புகள் எங்கள் தமிழ் தலைமைகள் செய்த தவறினால் இன்றைக்கு தமிழருக்கு ஒரு பிரச்சனை என்றால் கதைப்பதற்கு எந்த தலைமையும் இல்லை. இன்று குறுகிய ஒரு தலைமை, ஒரே ஒரு தலைமை தான் இருக்கின்றது. அது இந்த ஒரு குடைக்குள்ளே இருக்கின்றது. அதுதான் இன்று வரை மக்களுக்காக போராடி கொண்டிருக்கின்றது. இப்பொழுது உள்ளூராட்சி தேர்தல்கள் வந்து கொண்டிருக்கின்றது. தேர்தல் காலங்களில் மட்டும்தான் மக்களுடைய நல்லதை பேசுவார்கள். நாங்கள் அவ்வாறு இல்லை. 3 வருட காலமாக மக்களுக்காக இந்த இடத்திலே நீங்கள் அனைவரும் அறிந்திருப்பீர்கள், போராட்டம் நடைபெற்றுக் கொண்டுதான் இருக்கின்றது. தேர்தல் என்ற நோக்கம் நமக்கு இல்லை, தேர்தலும் தேவையும் இல்லை. மக்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை என்றால் மக்கள் அந்த பிரச்சனைக்கு எவன் வந்து நிற்கிறானோ அவன்தான் மக்கள் பிரதிநிதி. அந்த வகையில் தான் நாங்கள் இந்த இடத்துல நிற்கின்றோம். மக்களுக்காகத்தான் நமது அமைப்பு நிற்கின்றது. மக்களுடைய பிரச்சனை தீர்க்கிறான் இந்த இடத்துல நாங்கள் இருக்கின்றோம். எனவே அன்புக்குரிய அத்தனை சொந்தங்களே, அனைவரும் தமிழர் ஒன்றாக ஒன்றிணைப்போம், ஒற்றுமையாக இருப்போம், எமது நிலத்தை நாமே மீட்போம். என்ன செய்வது? எமது காலகட்டம் போராட்டம் எல்லாம் நிறைவேற்ற போதிலும் தமிழன் இப்பவும் வாழ்வுக்கும் சாவுக்கும் மத்தியிலே போராடி கொண்டுதான் இருக்கிறான். ஆகவே அன்பான மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்துகின்றேன், எம்மை காப்பாற்றுங்கள், எமது நிலத்தை எமக்கு தாருங்கள், எம்மை மீட்டுக் கொள்ளுங்கள், எம்மை சந்தோஷமாக வாழ விடுங்கள். நாங்கள் போராட்டத்துக்கு வரவில்லை, நாங்கள் உண்மையாக அன்பாக வாழ விரும்புகின்றோம். எனவே அன்புக்குரிய மீண்டும் மீண்டும் சொல்கின்றேன், நிம்மதியாக வாழ விடுங்கள். எமது நிலம் எமக்கு வேண்டும், எமது நிலம் எமக்கு வேண்டும், எமது நிலம் எமக்கு வேண்டும், எமது நிலம் எமக்கு வேண்டும். நன்றி. வணக்கம். இது தைலடி போராட்டம். இது தமிழற்ற இடத்துல வந்து சிங்களவர் வந்து தங்களோட மதத்தை பரப்புற காரணமாக ஒரு பெரிய ஒரு விகாரை ஒன்றை கட்டி கொண்டு வராங்க. தமிழற்ற அவங்களோட இடத்துல கட்டாமல் தமிழருக்கண்டு இருக்கிற இடத்த வந்து தங்களுக்கண்டு ஆக்கிரமிக்கிறதுக்காண்டி தங்களோட இதை வந்து மதத்தை வந்து பரப்புற விதமாக தைலிட்டியில் வந்து ஒரு விகாரையை கட்டி கொண்டு வராங்க. அதுவும் தமிழற்ற இடம். நிறைய அதனால் அந்த விகாரை கட்டுறதுனால நிறைய பிரச்சனை வருது. இந்த சுற்றி இருக்கிற கிராமத்தில் இருக்கிற கூடுதலாக நீங்கள் கேட்டு பார்த்தா தெரிஞ்சிருக்கும், கூடுதலான பிள்ளைகள் குடும்பம் வந்து வாடகைக்கு தான் இருக்குதுகள். சொந்தமாக ஒரு இடம் இல்லாமல் போய் வாடகைக்கு இருக்குதுகள். அதுவும் தமிழர், சிங்களவர் என்றையும் விட தமிழர் வந்து போய் வாடகைக்கு இருக்குதுகள். தண்ணி வந்து இங்கே சரியான பஞ்சமாக இருக்குது. அது விகாரைக்குள்ளே ஒரு நல்ல ஒரு கிணறு இருக்குது, நல்ல தண்ணி இருக்குது. நல்ல ஒரு இடத்துல போய் அவங்க தங்களோட மதத்தை பரப்புறது பற்றாமல் இனிவார எதிர்காலத்தின் சந்ததியை வந்து நல்ல இடத்துக்கு வர விடாம போய் அவங்களோட இடத்த நல்ல ஒரு இடமா பார்த்து தமிழற்ற இடத்துல போய் விகாரியை கட்டி கொண்டு வராங்க. இது தமிழற்ற நிலம், நீங்க ஒதுங்கி போங்கன்னு நாங்கள் முறைப்படி சொன்னாலும் அதை கேட்காம எங்களுக்கு எதிராக எங்களோட போராடி கொண்டு வராங்களே தவிர எங்களுக்காக இடம் விட்டு தராங்க இல்லை. அதோட வந்து அவங்க வந்து சிங்களவர் வந்து தங்களோட மதத்தை பரப்பணும்ன்றதுக்காக தங்களோட இடங்களுக்கு மட்டும் செல்லாம தமிழற்ற இடத்துக்கு வடக்கும் கிழக்கும் முக்கியமாக அவங்களோட டார்கெட் வந்து வடக்கும் கிழக்கும் தான் வந்து டார்கெட் பண்ணி ஒவ்வொரு இடமா குருந்தூர் மேலே வெடுக்குநாரி மேலே அப்படி ஒவ்வொரு மேலையா தொடர்ந்து சமய கோயில்களை அழிக்கும் போது ஒன்றுமே கேட்கறது இல்லை. இதே இந்த விகாரிக்கு எதிராக நாங்கள் போராடும் போது கவனிக்கிறாங்களே இல்லை. அவங்களோட பாட்டுக்கு வராங்க போகிறாங்க. எல்லாருமே அவங்களோட சிங்களவற்ற இதை வந்து தமிழர் எதிர்க்கும் போது எந்த விதமான கேள்வியும் வராது. இதே சிங்களவற்ற விகாரியை ஒழுப்புங்கன்னு சொன்னோன்னே தமிழருக்கு எதிராக நிறைய கோரிக்கைகள் வருது. அதை யாருமே முன்வைக்கிறது இல்லை. அதோட வந்து இது தமிழருக்கு எதிராக நாங்கள் வந்து இவங்களுக்கு எதிராக நாங்கள் எவ்வளோ செய்யலாம். நாங்களும் மாயத்தை காட்டி விரட்டலாம், அவங்களோட ஆக்கிரமிப்பே நாங்கள் இவங்களுக்கு காட்டலாம். நாங்கள் காட்ட விரும்புகிறோம். நாங்கள் எங்களோட இது உள்ள நிலத்தை தாங்கொண்டு தான் கேட்குறோம். உங்களோட நிலத்தை நாங்கள் வந்து கேட்கல, எங்களோட நிலத்தை தான் தாங்கொண்டு கேட்குறோம். அது ஏதோ தங்களோட சொத்து தங்களோட இடம்ன்ற மாதிரி தாங்கள் ஆக்கிரமித்துக்கு நிற்கிறான். அவங்களோட இதுக்குள்ள வந்து நிறைய ஆக்கள் வந்து இதாக இருக்கிறாங்க. அரச உத்தியோகத்தர்களை நிறைய பேர் அதுக்கு பின்னுக்கு இருக்கிறாங்க. இப்போ வந்து முக்கியமாகவே இதில் வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் எங்களுக்கு தான் பாதுகாப்பு தரணும். அதை மீறி அவங்க வந்து அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுத்து கொண்டிருக்கிறாங்க. இது சிங்களவர் தான் என்னதான் இருந்தாலும் தமிழர் என்றாலும் மக்கள்ன்றதை யோசிக்காம எங்களுக்கு எதிராக வந்து அரசாங்க உத்தியோகத்தர்கள் இருக்கீங்க. எங்களோட இடத்த எங்களுக்கு தந்தா நாங்கள் எங்களோட பாட்டுக்கு ஒதுங்கி போவோம். இல்லையானா எங்களோட அப்பாக்கள் போராடி கொண்டிருந்தோம். இனி நாங்கள் போராடி இனி எங்களோட சந்ததியும் தொடரும் இந்த இடத்தை விட்டு தராவிட்டார்.